हेलो सांगोमाने स्वागत करुछि आउ गोटिए नुआ भिडियोरे। सांगोमाने जदि आपण माने चैनल को नुआ आसिचंती तेबे दयाकरी सब्सक्राइब निश्चय करंतु एवं वीडियो को शेयर करिबा भूलंतु नाही। सांगोमाने आजिर कहानीटी बहुत रोमांचक हेबाकु जाउछि, तेणु आपण माने वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण देखंतु। बंधुगण, आजिका दुनिया रे केउठी कोन घटुछि किंबा कार कोन हेला किंबा किए काहाकु जबरदस्ती हैरान कला, एही सबु जिनिसकु आमे जानिकि भी अटकाई पारु नाहु। एवं आजि कालीर टोका माने मध्य किछि कम नुहंती, एमाने भी किछि सेही भली काम करि थांती। असली कथा हेउछि एही सबु जिनिसरे जिए धरा पडिला से खराब एवं जिए धरा न पडिला से सबुदिने आराम रे रहिला। बंधुगण, जबान टोका किंबा टोकी माने तो एही सबु काम प्राय करिथांती। आशा करुथिबि मु जेउ काम विषय कहुछि आपण ताहा बुझी पारुथिबे। किंतु बंधुगण, 50 किंबा 55 वर्षर लोकमाने जदि एही भलिया हुतुहुतु हेबे ताहेले एहा निश्चय आमकु चिंतारे पकाई थाए एवं समाज उपरे मध्य खराब प्रभाव पकाई थाए। बंधुगण, आज मु आपणक पई सेही भली गोटिए कहानी आनिछि जाहाकु सुनिले आपणक देह सितेई जीव। आशा करुछि आपण ए पर्यंत मते सुनुथिबे। जदि ए पर्यंत मो कहानी को मन देई सुनुछंती तेबे अनुरोध करुछि वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय सुनंतु। तेबे सांगमाने आउ बेसी किछि विलंब नकरी चालंतु कहानी को आरंभ करिबा। बंधुगण, मोते सबुबेले मो सासू एवं मो ससुरंक लंबा प्रोग्राम देखिबार बहुत इच्छा थिला। जेतेबेले भी मु रातिरे जाग्रत रुहे, मो ससुरंक रूमरु केवल गोटिए शब्द सुना जाए। मो ससुर कुहंती बास आउ अल्प समय संभाळिबाकू चेष्टा कर, किंतु मो सासू कुहंती एबे मो गुंफा आउ संभाळि पारु नाही। जेतेबेले भी मु एही सबु शब्द सुने मु मने मने जळिबाकू लागे एवं मु भाबिबाकू लागे कि प्रकृतरे मो ससुर एमिति केउ काम करूछंती जे मो सासूंक हिम्मत जवाब देई जाउछि। गोटिए रातिरे मु एही कथा जानिबा पई मो ससुरंक रूमरे चुपचाप झांकिली, किंतु सेही राति मोर होश उड़ाई देला, कारण मो ससुर मो सासूंक सहित सेही सबु काम चलेइथिले एवं एही सबु विषय मु एही कहानी रे कहिबाकू जाउछि। नमस्ते बंधुगण, आजिर एही कहानी रे आपणंकु स्वागत। बंधुगण, मो नाम रश्मिता एवं मो एक छोट गाँ रे रहे। मु एक गरीब परिवारर अटे एवं एही दुनिया रे मो मांक छड़ा मोर केही नाहांती। जेतेबेले मो मां मोर विवाह कले केवल एही शर्तरे जे से निज झियो सहित सासू घरे रहिबे। जेउ घरे मोर विवाह होइथिला सेठारे 2 जण लोक थिले, मो सासू एवं मो ससुर। मो विवाहर 4 मास परे मो स्वामी एक दुर्घटना रे चालीगले, जहा मो पई एक बड़ आघात थिला। मु एवं मो मां सासू घरे ही रहिबाकू लागिलु, कारण आमे आम घर बिक्री करि देइथिलु। एहा छड़ा मो मांकर द्वितीय कौनसी सहारा नथिला। मो स्वामींक निधन परे सासू घर अवस्था एकदम बदली गला। मो ससुरंक विवाहित जीवन संपूर्ण भावे अजब होई जाइथिला। मो स्वामींक निधनर प्राय 2 मास पूर्वरु ही मो ससुर तृतीय विवाह करिथिले। एबे जेतेबेले मो विवाहित जीवन परे सासू घर को आसिली तो मोते एहा देखि आश्चर्य लागिला कि प्रति सकाळे मोर नुआ नुआ सासू केउठी ना केउठी बसी कांदुथिले। तांको अवस्था बहुत अजब थिला। केबे मु सासूंकु बहुत खराब भावे घोड़ेई चालुथिबार देखिली तो केबे से पेटरे हाथ रखी कांदुथिले, किंतु जेतेबेले मु पचारिली तो से सबुबेले चुप होई जाउथिले एवं लाजरे निज मुह बुलाई देउथिले। तांकर एही व्यवहार जोगु मोते मध्य असहज अनुभव हेउथिला एवं मु आउ प्रश्न करि पारु नथिली। किंतु दिने जेतेबेले मु सासूंकु जळखिया समय रे किचन रे कांदुथिबार देखिली तो मो द्वारा रुहागला नाही एवं मु मो सासूंकु पचारिली कि आखिर कोन होईछि। मो कथा सुनी से कहिबाकू लागिले, तुमे भी तो विवाहित, तुमे भी एही जंत्रणा देई गति करि सारिछ। तुमकु भी जणाथिबो मो उपरे प्रति रातिरे कोन बितुछि। जेउठी स्वामी एही बयसरे भी 5 जण मर्दंक भली शक्ति रखुछंती, सेठी स्त्रीमानंक अवस्था एमिति ही हुए। मो सासूंक कथा सुनी मु बहुत लज्जित होईगली, किंतु मो सहित तो एमिति किछि होई नथिला। जदियो मु मो स्वामींक सहित प्रारंभिक दिनरे एमिति दिन बिताइथिली एवं मोते एही भली कष्टर किछि अंदाज थिला, किंतु मु आश्चर्य थिली कि मोर 50 वर्षर ससुर एमिति कोन करूछंती, जेउ कारणरु सासू एते हैरान हेउछंती। एही बयसरे तो मनिषर हाडरे एते शक्ति नथाए। ससुर मध्य दुर्बल अवस्थारे थिले। एही दिन परे मु सासूंकु कौनसी प्रश्न पचारिली नाही। 15 दिन जाए मु चुपचाप तांको अवस्था देखुथिली एवं मने मने निज ससुरंक शक्ति उपरे आश्चर्य हेउथिली। मो विवाह को अधिक समय होई नथिला एवं मो स्वामी सप्ताहरे 2 थर मध्य मो पाखकु आसुथिले, तेबे तापरे से बहुत थक्का अनुभव करुथिले। जदियो मो स्वामी 20 वर्षर जणे जवान पुओ थिले, जेबे कि ससुर तो प्रतिदिन ही सासूंकु हैरान करुथिले।
ପ୍ରତି ସକାଳେ ଶାଶୁ ଓଦା କେଶ ଏବଂ ନାଲି ମୁହଁ ସହିତ ରୁମରୁ ବାହାରୁଥିଲେ ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ଘର କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ମା ପ୍ରତିଦିନ ଶାଶୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁ ନଥିଲୁ। କେବେ କେବେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଶାଶୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଏତେ ବୟସରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏସବୁ କେମିତି କରିପାରିବେ? ଫେର୍ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ତ ବିନା କୌଣସି ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ଦ୍ୱାରରେ କାନ ଲଗାଇଲି ତ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଲାଜରେ ପାଣି ପାଣି ହୋଇଗଲି। ଶାଶୁ ରାଗରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ମୋର ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଲଣି, କିଛି ତ ଲାଜ କର। ମୋତେ ତ ଲାଗିଥିଲା ଏହା କେବଳ କିଛି ଦିନର କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଜିଦ୍ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ମୋର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯେବେକି ଶ୍ୱଶୁର କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ସମୟ ହିଁ କେତେ ହୋଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ଏମିତି କଥା କହୁଛ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣିଲି। ଫେର୍ କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ଶାଶୁଙ୍କ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା କି ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ। ଲାଜରେ ମୁଁ ଫେରିଆସିଲି ଏବଂ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା କି ଶାଶୁ ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଥିଲେ କି ଏହି ବୟସରେ ବି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ସେହିଦିନ ପରେ ମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସକାଳେ ମୋ ଶାଶୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାମାନ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା। ସେ ମୋ ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବସ୍, ମୁଁ ଏହି ଲୋକ ସହିତ ଆଉ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ତ ମୋ ଜୀବନ ହିଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏଠାରୁ ଯାଉଛି। ମୋ ମା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସାମାନ ନେଇ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଯିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ହୋଇନଥିଲା କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ଯେ, କିରଣ ଚାଲିଗଲା ତ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ କନ୍ୟା ନେଇଆସ। ମୁଁ ଏକା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମମ୍ମି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ କି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ହରକତ ସୁଧୁରି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ବିବାହ କରାଇବି ନାହିଁ। ସେମିତି ବି କିରଣ ଏବେ ବି ତୁମ ନିକାହରେ ଅଛି। ତାକୁ ହିଁ ମନାଇ ଫେରାଇ ଆଣ। ଶ୍ୱଶୁର ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସିଏ ତ ବହୁତ ନଖରେବାଲି ଥିଲା। ହାତ ଲଗାଉ ଲଗାଉ ତାକୁ ନଖରେ ଆସିଯାଉଥିଲା। ମୋର ଏବେ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଥର ମୋତେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବୟସର ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ଯିଏ ମୋ ସାଥି ଦେଇପାରିବ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଫରମାଇଶ ଶୁଣି ମୋ ମୁହଁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। ମୋ ମମି ଚୁପଚାପ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତ 20ରୁ 22 ବର୍ଷର ପୁଅ ଭଳି ଫରମାଇଶ ତାଲିକା ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଯେବେକି ନିଜେ 50 ବର୍ଷର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫେଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମମ୍ମି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଜିଦ୍ ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲା। ନା ସେ ଖାଉଥିଲେ, ନା କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବିବାହ କରିବାର ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ନିଜକୁ ରୁମରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମମ୍ମି ରାଗରେ କହିଲେ, ଏତେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବି ତାଙ୍କର ଏକାପଣ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବା ପରେ ଏକା ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ତ ବସ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ଏବଂ ସେ ପୁଣି ନିଜ ମନପସନ୍ଦର। ଏହି ବୟସରେ ୟାଙ୍କୁ କିଏ ଝିଅ ଦେବ? ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଖୋଜିବି? ଏବେ ତ ଗରିବ ଘରର ଝିଅମାନେ ବି ୟାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି କାନରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଦନାମୀ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମମ୍ମିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ମମ୍ମିଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରୀତି ତଲାକ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି। ଘରେ ବସିଛି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ତେବେ କଥା ଚଳାଇବି। ମଧ୍ୟ ବୟସର ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବି ଅଛି। ମମ୍ମି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତେବେ କଥା ହୋଇ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର ୟାକୁ ମାସେରୁ ଅଧିକ ତିଷ୍ଠିବାକୁ ଦେବେନି। ଶକ୍ତିର ଏମିତି କେଉଁ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହସ ରୋକିଲି ଏବଂ ମୋ ବାନ୍ଧବୀର ମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ବହୁତ ତେଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ତଲାକ ହୋଇଥିଲା। କେହି ତା ଆଗରେ ରହିପାରୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ବିଚାର ଥିଲା କି ଯଦି ତାର ବିବାହ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ହୁଏ, ତେବେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କାବୁରେ କରିନେବ। ଏହା ହିଁ ଭାବି ମୁଁ ମୋ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି। ସେ ନିଜ ଝିଅ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ରାଗିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନିଜ ଘରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଯଦିଓ ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସର ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁଘରର ଅବସ୍ଥା ବି କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା। ତେଣୁ କିଛିଦିନ ପରେ ମୋ କହିବାରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ସେ ବିବାହ କରି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ବି ସେଇଆ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯାହା ପୂର୍ବ ଶାଶୁ କହୁଥିଲେ। ସେ ବି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଚଳିପାରିବନି ଏବଂ ଫେରିଯିବା କଥା କହିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲି, ଆଖିର ତୁମେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ଚଳିପାରିବନି? ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା,
ଏହି ବୁଢ଼ା ପାଖରେ କିଛି ଅଧିକା ହିଁ ଦମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ବିବାହ କରିବି ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆରାମରେ ଜୀବନ କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସେ ବହୁତ ହଟ୍ଟାକଟ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏମିତି କାହିଁକି? ମୁଁ ନାହିଁ କଲି। ତେବେ ସେ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଖାସ୍ ନୁସ୍କା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏହା ତାରି ପରିଣାମ। ଏହା କହି ସେ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା କି ଶ୍ୱଶୁର ଏମିତି କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବସିଲି। ଏହି କଥା ମୋ ମନକୁ କେବେ ଆସିନଥିଲା। ଫେର୍ ମୁଁ ମମିଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲି। ତେବେ ମମି କହିଲେ, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଶ୍ୱଶୁର କେଉଁ ନୁସ୍କା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନ ହେଉ କି ନିଜ ନୁସ୍କା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ବୋହୂର ଜୀବନ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଳାଇବ। ମୁଁ କାନରେ ହାତ ଦେଲି ଏବଂ କହିଲି, ମମି ମୁଁ ସେସବୁ ମାମଲାରୁ ଦୂରରେ ହିଁ ଭଲ। ପୂର୍ବରୁ ବିଧବା ହୋଇ ଏଠି ବସିଛି। ତୁମ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବି? ମୋ କଥା ଶୁଣି ମମି ଚିନ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। କାରଣ ଆମର ସବୁକିଛି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କାବୁରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିବାହ କରାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଝିଅ ରହୁନଥିଲା। ଯିଏ ବି ଆସୁଥିଲା କିଛିଦିନ ପରେ ଚୁପଚାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ 2 ମାସ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ଏବଂ ଦିନେ ସେ ଚୁପଚାପ ନିଜ ସାମାନ ଧରି ତଲାକ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାର ଯିବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୋ କପାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ଲେଖା ନାହିଁ। ଯେବେକି ମୁଁ ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଏକା କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ମମିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କେବେ ବିବାହ କରିବିନି। ଏହା ଶୁଣି ମମିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଣି ସେଇ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକା ବି ରହିପାରିବିନି। ସେ ସାରା ରାତି ଘରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକାପଣ ସହ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ଫେର୍ ମମି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଣେ ଘଟକଙ୍କୁ ରିସ୍ତେବାଲି କହିଲେ। ତେବେ ସେ ବହୁତ ଅଜବ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜ ବିଧବା ଝିଅର ବିବାହ ତାଙ୍କ ସହ କାହିଁକି କରାଉନ? ଘର କଥା ଘରେ ରହିଯିବ ଏବଂ ଝିଅର ଜୀବନ ବି ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ମମି କହିଲେ, କଣ କହୁଛ? ମୋ ଝିଅ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର 50 ବର୍ଷର। ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ବୟସର ଝିଅ ବୁଢ଼ା ପାଇଁ ଆଣୁଛ ତେବେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଦେବାରେ କି ଅସୁବିଧା? ତୁମ ଝିଅର ରଙ୍ଗ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରିସ୍ତା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୁଁ ରାଗିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମମି କହିଲେ କି ଶ୍ୱଶୁର ଧନୀ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ମମି ମୋର ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିଧବା ହେବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଚେହେରା ଓ ରଙ୍ଗ ବି ଏମିତି ଥିଲା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ରିସ୍ତା ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେଉଁ ରାତିରେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମରୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ବି ସାରା ରାତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ମୋର ବି ମନ ଚାହୁଁଥିଲା କି ମୋ ଜୀବନରେ କେହି ଆସୁ। ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ମମି ସାଧାରଣ ଭାବେ ନିକାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା କି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଥିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ସେ କଣ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଲମାରିରୁ ଏକ ଲଫାପା ବାହାର କରି କୋଣରେ ବସିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମାଇନାସ୍ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଏହା ଭଜା ଚଣା ଅଟେ। ମୁଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ପୂର୍ବ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଚଣା ପୁଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାଇ ନେଲି। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଉଛି, ମୋତେ ନିଜ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। ଫେର୍ ସେ ଚଣାରେ ମିଶ୍ରି ଏବଂ ମଲାଇ ମିଶାଇ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସରେ ଗୋଳାଇ ପିଇଦେଲେ। ମୋତେ ଘବରାହଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଥକି ଯାଇଥିବ, ଆରାମ କର। ସେ ମୋ ସହ କୌଣସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୋଇଗଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହା ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଟେ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଅଛି ତ ଟଙ୍କା କଣ ହେବ? ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଯେବେ ବି କୌଣସି ଝିଅ ବିବାହ କରି ଆସୁଥିଲା ସେ ମୋ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନେଇ ତଲାକ ନେଇ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ କି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଜବୁର ହେଉଥିଲି। ସେମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଟଙ୍କା ମନା କରିଦେଲେ। ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା କି ତୁମେ ମୋତେ ସଚ୍ଚା ଭଲ ପା। ଫେର୍ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଚଣା ଏବଂ ମିଶ୍ରି କାହିଁକି ଖାଉଥିଲେ? ସେ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁସ୍କା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ମୋ ଆଖି ପାଇଁ ଖାଏ। କାରଣ ସମୟ ସହ ମୋ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ମୋ ଆଖି ଖରାପ ହୋଇଯାଉ।
ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁହଁରେ ହସ ଆସିଗଲା। ସେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଳାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହିଁ ପଳାଇଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର 50 ବର୍ଷର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ଅଛି। ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥାଏ। ଯଦି ସାଥୀ ଭଲ ମିଳେ ତେବେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି କାହାଣୀ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।